Yeah, he has taken a decision to get himself imprisoned. And in the prison, Yusuf alayhi salam, who is accompanied by two of companions, they question to him. So that is what is the discussion here. Ya sahibiya, O my two companions of the prison, as of one of you. So here the story was like before, where the imprisoners asked a query to him about the dream which they had, and now now Yusuf alayhi salam is trying to explain the interpretation of that. So that's what here it is. The interpretation of the dream goes like this. Oh, my two companions of the prison, as far as the one of you, he will drink, he will give drink to his master, which means he will become a chef. And this master, some Mufassirins translate this like that is the king of the Egypt, the wine. وَأَمَّا الْآخَرَ. And as far as the other, he will be crucified. So he will be punished for his mistake and will eat the birds from his head. And that has been decreed the matter about which that you both were inquiring. So after giving a beautiful dawa, now Yusuf alayhi salam concludes the discussion with him, with them, with these two information. Now continuing with that, Waqala, and he said, Yusuf alayhi salam said to the one who will be going out, who will be released soon, and he is going to accompany the kitchen of the king as per the consensus of a lot of the Mufassirins. And he said to the one whom he thought that he would be saved of both of them. Out of two, one will be saved from the punishment. And he mentioned this information. Mention me to your master, which means go and discuss about my matter with your master, which means with the king. Why I'm being imprisoned without any fault from my side. That is the information that he passes over to that person, but made him forget the shaitan. But shaitan made to forget this information about to mention to his master. So he remained in the prison for several years, and said, the king, now a situation comes up where the king himself is now coming up with an request, and said the king, verily I have seen 7 cows which is fat, eating them 7 lean ones. This is the dream of that king. And 7 ears of corn, green, and others which are dry. There are 7 ears of corn which is green and flesh, the other were dry. This I have seen it in a dream. So now he is asking, O chiefs, the king is discussing this in his panel. O chiefs, explain to me about my vision, about my dream. If you can, of the vision to interpret. If you could interpret my dream, can somebody can come up and explain this information? He's asking down this question. They said, the chiefs of, the people who are the ministers in his cabinet, they said, confused is your dream. We could not able to interpret. Not we could interpret the dreams of the learned one. You are a very scholarly person. We could not interpret this. Now the person who was one point in time was a companion with Yusuf alayhi salam, he comes up and said, but said the one who saved of the two, and remembered after a period, I will inform you of its interpretation. So send me forth. I will tell you the explanation of it. So please send me to the prison to meet this guy and to take that information from him. Yusuf, and he comes to Yusuf, oh, the truthful one, explain to us about the 7 cows which is fat, which is eating them 7 lean ones, and 7 ears of corn, green, and other dry, so that I may return to the people so that they may know. And this person comes back to Yusuf alayhi salam asking interpretation of this dream. So ரமலானுக்கு பிறகு நாம் ரமலானுக்கு முன்னே எந்த பகுதியை படிச்சிருந்தோமோ அதிலேருந்து நம்ம தொடருவோம் இன்ஷால்லா. சூரிய யூசுஃபனுடைய 41வது வசனம். இதற்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது? யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் என்னது சிறைப்பிடிக்கப்படுகிறார். அவரோடு சேர்ந்து 2 சிறைவாசிகள் இருக்கிறாங்க. எந்த விதமான தவறும் செய்யாத யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார். இப்போ அவரோடு குடுமியிருந்த 2 நபர்கள் அவர்கள் கண்ட கனவை யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம்கிட்ட கேட்குறாங்க.
யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் பெரிய ஒரு அற்புதமான தாவா ஒன்று செய்கிறாங்க. தாவா செய்து முடித்தது பிறகு அவர்களுக்கான கனவின் விளக்கத்தை இப்படி சொல்லி அனுப்புகிறாங்க. யா சாஹிபியா, எனது இரு தோழர்களே, சிறை எனது சிறையில் இருக்கக்கூடிய எனது இரு தோழர்களே, உங்களில் இருவரில் ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ன ஆவார், புகட்டுவார் தனது எஜமானனுக்கு மதுவை. அதாவது மது பிழியக்கூடிய, சாறு பிழியக்கூடிய பணி அவருக்கு கொடுக்கப்படும். அப்படின்னா சிறையிலிருந்து அவர் வெளியேற்றப்படுவார், அவருக்கு விடுதலை கிடைக்கும், அவருக்கு அரசாங்க வேலை கிடைக்கும். அரசாங்க வேலையில் இந்த பணி அவருக்கு கொடுக்கப்படும் அந்த செய்தி சொல்கிறார். ஆனால் இன்னொருவருக்கோ, ஆனால் மற்றவரோ கழுமரத்தில் எனது அறையப்படுவார். அவர் கழுமரத்தில் ஏற்றப்படுவார், அவருக்கு தண்டனை விதிக்கப்படும். இன்னும் தின்னும் பறவைகள் அவருடைய தலையிலிருந்து. இதுதான் என்னது நீங்க பார்த்த கனவுக்கான விளக்கத்தை யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்கிறார். விதிக்கப்பட்டது இந்த காரியம் அல்லாவிடம் ஏற்கனவே எனது முடிவு செய்யப்பட்டு விட்டது. எதில் நீங்கள் என்னிடம் விளக்கம் கேட்டீங்களோ, தஃப்தியான் ஃபத்வா கேட்டீங்களோ, அந்த ஃபத்வா விவரம் கேட்டதற்கான விளக்கம் இதுதான் என சொல்லி முடிக்கிறார். பிறகு யார் இங்கே வெளியே போவாரு அப்படின்னு ஆருடம் சொன்னாரோ யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம், அவரிடம் ஒரு செய்தியை சொல்லி அனுப்புகிறார் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம். என்ன இன்னும் கூறினார், எவருக்கு எண்ணினாரோ நிச்சயமாக எவர் தப்பிப்பார் அவ்விருவரில் இருந்து, தண்டனையிலிருந்து தப்பிப்பார்னு யார் என்ன எண்ணினாரோ அவரிடம் போய் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்லி, ஜுக்ர்னி நினைவு கூறுவாக என்னை பற்றி உனது எஜமானிடம். உனக்கு எப்படி அரசாங்கத்தில் ஒரு வேலை கிடைக்கும், அங்க போன பிறகு என்னுடைய விஷயத்தை குறித்து, நான் அநியாயமாக இங்கே சிறைப்பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறேங்கிற செய்தியை உன்னுடைய எஜமானிடம், அதாவது இந்த நாட்டுடைய தலைவரிடம், அரசரிடம் நீங்க தெரியப்படுத்துங்கள் என அவர் ஒரு செய்தி சொல்லி அனுப்புகிறார். இந்த செய்தி சொல்லி அனுப்புகிறார். ஆனா அவருக்கு மறதி என்ன செய்யறான், ஷைத்தான் ஏற்படுத்துகிறான். அதாவது இவரை குறித்து, யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாமை குறித்து அரசனிடம் சொல்லாமல் இந்த மனிதனுக்கு, நடுவாப்பில் இருந்த அந்த மனிதனுக்கு மறதி ஏற்படுத்த. எப்போதுமே குரான்ல நீங்க இந்த செய்தி பார்க்கலாம், மறதி அது ஷைத்தானிடம் இருந்து வருகிறது. ரிமெம்பர் நினைவுபடுத்துது அல்லாஹ்விடம் இருந்து வருகிறது. நீங்க மறக்கடித்தான் செய்தான், அதாவது தன்னுடைய நினைவு கூறுவதை, அவருடைய இங்க தன்னுடைய சில முஃபஸிரின் என்னது, தன்னுடைய அந்த எஜமானிடமிருந்து தான் என்னது டிரான்ஸ்லேட் பண்றாங்க ரப்புக்கு. ஃபலபீச, எனவே மறந்துட்ட காரணத்தினால, இந்த பேச்சு என்னது வெளியே வராதனால, இது டிஸ்கஷன் ஆகப்படாதனால பல ஆண்டுகள் என்னது சிறையில் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் தங்க நேரிடுகிறது. பிறகு தங்கினார் சிறையில் பல ஆண்டுகள், சில ஆண்டுகள். பிறகு கூறினார் மன்னர். இப்போ அல்லாஹ் ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்துகிறான் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாமை வெளியே கொண்டு வருவதற்காக. அந்த வாய்ப்பு இப்படி வருகிறது. கூறினார் அரசர். இப்போ அரசருக்கு ஒரு கனவு வருகிறது. என்ன கனவு, நிச்சயமாக நான் கனவில் கண்டேன் 7 பசுக்கள், கொழுத்த 7 பசுக்களை பார்க்கிறேன். அவை புசிக்கின்றன. 7 இளைத்த மெலிசா இருக்கக்கூடிய அந்த பசுக்களை பார்க்கிறேன். இன்னும் 7 கதிர்கள், பசுமையான கதிர்களை, நிறைய என்னது விளைச்சல் தரக்கூடிய கதிர்களை பார்க்கிறேன். இன்னும் சில காய்ந்த கதிர்களை பார்த்தேன். இதெல்லாம் 4 காட்சிகளை அவர் தன்னுடைய கனவில் காணுகிறார். காணுவிட்டு பிரமுகர்களே, அப்படின்னா அவர் அரசவையில் இருக்கக்கூடிய மந்திரிகளிடம், இந்த கனவுக்கான விளக்கத்தை எனக்கு தாருங்கள், என்ன அஃப்துனி, எனக்கு விளக்கம் தாருங்கள் எனது கனவை குறித்து. நீங்கள் இருந்தால், கனவுக்கு விளக்கம் அளிக்கக்கூடியவராக இருந்தால், தாபீர்னா நீங்க எனக்கு இன்டர்பிரிட்டேஷன் சொல்லுவவராக இருந்தால் நீங்க எனக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்றாரு. ஆனால் அந்த அரசவையில் இருப்பவர்கள் சொல்கிறார்கள், கூறினார்கள், பொய்யானவை கனவுகள், சில கனவுகள் என்னது பொய்யானவையாக இருக்கிறது. எங்களுக்கு இதுக்கு விளக்கம் சொல்றதுக்கு என்ன இல்லை, அறிவில்லை. இல்லை, நாங்கள் விளக்குபவர்களாக, கனவுக்கு அறிவார்ந்தவர்களுடைய கனவு என்னது விளக்க முடியாதுங்க, எங்களால செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க. இப்படி ஒரு டிஸ்கஷன் அங்க நடக்கும் பொழுதே, யார் சிறைவாசியாக இருந்து வெளியேற்றப்பட்டு விடுதலையாகி அரசவையில் அந்த பணியிடத்தில் இருக்கிறாரோ அவர் வருகிறார். இப்பதான் அவருக்கு ஞாபகம் வருது, யாரை குறித்து, யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாமை குறித்து. பிறகு கூறினார், எவர் தப்பித்தாரோ இருவரில் இருந்து, சிறைவாசியிலிருந்து அந்த இருவரிலிருந்து யார் தப்பித்தாரோ அவர் கூறுகிறார். நினைவு கூர்ந்தார், பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நான் அறிவிப்பேன், நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இதனுடைய விளக்கத்தை, என்னை நீங்கள் அனுப்புங்கள். எங்க அனுப்பணும், சிறைக்கு அனுப்பணும். நான் அந்த மனிதரை போய் பார்த்து நான் அவர்கிட்ட கேட்டுன்னு சொல்றேன். இப்ப சிறைக்கு வருகிறார். ஓ யூசுஃபே, ஓ உண்மையாளரே, எனக்கு விளக்கம் தாருங்கள் 7 பசுக்களை பற்றியும், அது கொழுத்த பசுக்களை குறித்தும், இன்னும் 7 இளைத்தவைகளை பற்றியும், இன்னும் 7 கதிர்களை பற்றியும், பசுமையானவையே, இன்னும் மற்றவை காய்ந்தவையாக இருக்கக்கூடிய இந்த கனவுக்கு விளக்கத்தை தாருங்கள். நிச்சயமாக நான் திருப்பி செல்ல வேண்டும், எனது மக்களிடம் சென்று நான் அவர்களுக்கு அறிய வைக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு இந்த விளக்கத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுகிறார். ஸோ வித் தட் ஐ வாண்ட் சம்படி டு. So now Yusuf alayhi salam, he is the, just like we say every prophet has gotten different skill. Here Yusuf alayhi salam is
setting down a very first warehouse technology today, whatever that Amazon and Flipkart is doing. And he's the very first person to come up with that idea. He said, you will sow for 7 years as usual. I mean, for the first 7 years, first for 7 years, you will have your cultivation. You can do all kind of cultivation as you want, but and that you will reap. So leave it in its years. I mean, you should not take out everything from the plant. Take some and consume, and some more to be left on the plant itself, so that you have to utilize it for the next 7 years. Because next 7 years you will have a lot of drought where there will be no rain. So you have to manage the food for 14 years from the first 7 years. I mean, in total, 7 plus 7. So except a little of which you will be allowed to eat. Then will come after that 7 hard years. This hard years refers to the years of drought, where you will never have the cultivation happening. So you are supposed to save it in the first 7 years, so that you will use it for the next 7 years. So this is a new technology to be arrived, which Yusuf alayhi salam is successfully could able to predict that, and could come up with a technology of saving this food industry for 14 years in one shot. And this is the estimation he gives. So we'll consume what you have advanced for them, except a little of what you will store. And here this saving is not only for his own town, but also for the entire people, where people from Palestinian area will come and fetch from here. That's what you will see it in the next few ayat. Then will come after that an year, in it will be given abundance rain. I mean, after 14th year, you will have the abundance rain. In that, and in it they will press, which means press in the sense they can cultivate. And said, this forecast was really superb. And said the king, after hearing such a kind of interpretation for the dream, now king asked to bring him back. I mean, to release Yusuf alayhi salam from the prison, so that he can able to meet king. Now, see the kind of the leadership quality that Yusuf alayhi salam displays. Bring him to me. And but when came to him the messengers, I mean the people who are messengers to the representatives of the king, he said, return to your lord, I will not come now. He said he is not ready to come now. Ask him what is the case of the women who have cut their hands, and that is the case for which I have been imprisoned. I want that to be sorted out. Justice has to prevail out. The world should know that I have not done any mistake. The guilty has to come down, and guilt has to be found out. And coming back from the back doors is not acceptable. That's what he is in a very strong position and displays this and say that, and ask king to settle down the matter about this case of the women who cut their hands. And verily, my lord, of their plot is all knower. And he said, what is your affair? Now the king is inquiring about the case. What is your affair when you sought to seduce Yusuf from himself? She said, and this inquiry is been done to the earlier, his master and his wife, all were called off, and the inquiry happens now. The king is inquiring about the case. Now they said, I mean, now that lady and whoever has complained about Yusuf alayhi salam, they comes up and said, forbid, hasha lillah, Allah has forbidden. Not we know about him any evil. He was not a person who have committed any evil. Said the wife of the Aziz, and she is the pioneer in bringing up this case. She said, now the truth has manifest. I mean, truth has come out now. Nothing more to hide. And now she personally acknowledges and said, I am the one who sought to seduce him, and there is no fault on his side from himself. Verily, he is surely of the truthful. After proving his innocence, now Yusuf alayhi salam comes out and said that he may know that I have not betrayed him in secret, and that Allah does not guide the people and the plan of the betrayers. And not I absolve myself, verily inna nafsa lammarat lisaw. And he is not giving any credit to himself. He is not telling that I have not done this mistake because of my own self. He says that verily any soul for that matter is certainly enjoiner of evil. Any soul will be inclined to do evil, except when Allah rahim Rabbi,
except for whom Allah showers his mercy. Verily, my Lord is of forgiving and most merciful. பிறகு கூறினார், யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அந்த கனவுக்கான விளக்கத்தை கூறுகிறார். விவசாயம் செய்யுங்கள், 7 ஆண்டுகள் செய்யுங்கள். முதல்ல உலகில் தானியங்களை சேமித்து வைக்கக்கூடிய முறையை, அதுவும் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு? 7 ஆண்டுகளுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இப்ப இந்த கனவுல இருந்து யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் ஒரு 14 ஆண்டுகளுக்கான ஒரு திட்டத்தை இங்க என்ன செய்றாங்க, சார்ட் அவுட் பண்ணாங்க. இன்னைக்கு நீங்க பார்க்குற நவீன உலகில் விஷன் 2020, விஷன் 2030, விஷன் 2036ன்னு ஜனங்க பேசுறாங்களே, இது போல ஒரு விஷனை எஜிப்டுக்கு அவர் வடிவமைக்கிறார் இந்த கனவின் மூலமாக. இன்னைக்கு அமேசான், பிளிப்கார்ட் என்ன வேலை செய்கிறதோ அவை அனைத்துக்கும் பயனராக, அவை அனைத்திற்கும் முன்னோடியாக யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் ஒரு ஆர்டம் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? விவசாயம் செய்வீர்கள், 7 ஆண்டுகள் உங்களால விவசாயம் செய்ய முடியும் வழக்கம் போல. ஆனால் ஆனால் அறுவடை செய்து, நீங்கள் அறுவடை செய்து விட்டு சிலவற்றை விட்டு விடுங்கள், அதனுடைய கதிரிலேயே விட்டு விடுங்கள். சிலவற்றை அறுவடை செய்யாதீங்க, அது அந்த மரத்திலேயே இருக்கட்டும். ஏன்னா கொஞ்சத்தை தவிர, கொஞ்சம் போல இப்ப தேவைக்காக மட்டும் அறுவடை செய்துவிட்டு பாக்கியை மரத்திலேயே விட்டு விடுங்கள், எதில் நீங்கள் புசிப்பீர்களோ. பிறகு இந்த 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 7 ஆண்டுகள் கடினமான 7 ஆண்டுகள் வரும். அப்படின்னா வறுமை, வறட்சிக்கான 7 ஆண்டுகள் வரும். வறட்சி வருவதற்கு இப்ப நீங்க தயாராகிக்கணும். முதல் 7 ஆண்டுகள்ல அந்த சேமிப்பு செய்யணும், சேமிப்பு கிடங்குகள் இருக்கணும், இது மரத்திலேயே விட்டுறணும். இது தன்னுடைய ஊருக்கு மட்டும் இல்ல, தன் வீட்டுக்கு மட்டும் இல்ல, அரபு தீபகற்பத்துக்கே இவர்கள் மட்டும்தான் என்னது, எஜிப்சியன் சிவிலைசேஷன்ல மட்டும்தான் என்னது 7 ஆண்டுகளுக்கு உணவு பற்றாக்குறையை போக்கும் அளவிற்குமான விளைச்சலை சேமிக்கக்கூடிய முறைமையை யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஆரிடம் சொல்கிறார்கள். இதனை சொன்னது மாத்திரமல்ல, அதனை செய்தும் காட்டுகிறார்கள் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம். பிறகு அவை இன்னும் எவற்றை முற்படுத்தினீர்களோ அவற்றுக்காக கொஞ்சத்தை தவிர நீங்கள் பத்திரப்படுத்திலிருந்து கொஞ்சம் மட்டும் என்ன நீங்க என்னது அளந்து நீங்க எல்லாம் செய்யலாம், பயன்படுத்தலாம் அந்த ஆருடத்தை சொல்லுகிறார். பிறகு வரும் அந்த 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஓராண்டு, அந்த ஆண்டுல தான் என்னது மழை பெய்யும். அதோட ஒளிஞ்சிடாது, வறட்சியிலே இருக்காது. அதற்கு பிறகு என்னது ஓராண்டு மழை பெய்யும். இப்படி ஒரு ஃபோர்காஸ்டை யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாமால் அந்த கனவின் மூலமாக செய்ய முடிகிறது. பிறகு மக்கள் இன்னும் அதில் பிழிவார்கள்னா அதுல விளைச்சல் செய்வாங்க, விளைச்சல் வரும், அவர்களுக்கான வியாபாரங்கள் நடக்குங்கிற அந்த உத்தேசத்தை சொல்கிறார். இதை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்ட மன்னர், அவரை என்னிடம் கொண்டு வாருங்கள் கூறினார். அரசர், என்னிடம் அவரை அழைத்து வாருங்கள். அப்படின்னா அவருக்கு விடுதலை கிடைச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். இப்ப வருவதற்கு மறுக்கிறார். யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் தான் என்னது, எனக்கு விடுதலைக்கான முயற்சி செய்யுங்கன்னு சொல்றாரு. அதாவது ஜஸ்ட் லைக் தட் என்னது, எதுவும் தன்னுடைய விஷயம் தீர்ப்பளிக்கப்படாமல் வெளியேறுவதை யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் விரும்பவில்லை. என்ன சொல்கிறார்? அவரை கொண்டு வந்த பொழுது அவரிடம் அவருடைய தூதர்கள், யாருடைய தூதர்கள்? இந்த மன்னரிடமிருந்து சார்பாக அவருடைய அபிஷியல்ஸ் வந்து சொல்றாங்க. பிறகு கூறினார், நீங்கள் திரும்பி செல்லுங்கள், உங்கள் எஜமானிடமே போயிருங்க, அவரிடம் கேளுங்கள். என்ன கேட்கணும்? என்னுடைய விஷயம் என்னாச்சு? பெண்கள் எவர்கள் வெட்டினார்களோ தங்கள் கைகளை குறித்து, அதனை குறித்து தானே என்னை சிறையில் அடைச்சாங்க. அந்த கேஸ் என்னாச்சு? அந்த கேஸ்ல யார் குற்றவாளி? நான் குற்றவாளியா, யார் குற்றவாளின்னு இந்த உலகத்துக்கு தெரியணும். தெரிந்த பிறகுதான் நான் வெளியே வருவேன்னு ஒரு ஒரு தீர்க்கமான முடிவை யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் எடுக்கிறார். நிச்சயமாக எனது இறைவன் அவர்களுடைய சூழ்ச்சியை, யாருடைய சூழ்ச்சியை? இந்த பெண்களுடைய சூழ்ச்சியை நன்கறிந்தவனாக இருக்கிறான் இந்த செய்தியை சொல்கிறார். பிறகு இப்பொழுதுதான் அவருடைய கேஸ் விசாரணைக்கே வருகிறது. பிறகு கேட்டார், என்ன உங்களுடைய நிலைமைன்னு யாரை பார்த்து கேட்கிறார்? என்ன உங்களுடைய நிலைமை? எப்பொழுது ஆசைக்கு அழைத்தீர்கள், யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாமை பலவந்தமாக அழைத்தீர்களே, அந்த கேஸ் பத்தி என்னன்னு யாரிடம் விசாரணை நடத்துகிறார்? அந்த பெண்களிடம், அந்த ஊரில் இருந்த முக்கிய பெண்களிடம் விசாரணை நடத்துகிறார். பிறகு அவர்கள் சொல்கிறார்கள், பாதுகாப்பானாக அல்லாஹ், நாங்கள் அறியவில்லை அவரிடத்தில் எந்த ஒரு தீங்கையும், அவர் எந்த தீங்கும் செய்யவில்லை, அவர் மீது எந்த தவறும் இல்லை. பிறகு கூறினால், அஜீஸினுடைய அந்த அதிபருடைய மனைவி, அசீஸுங்களுடைய ஒரு மனைவினே வச்சுக்கலாம், இப்பொழுது வெளிப்பட்டு விட்டது, உண்மை வெளிப்பட்டு விட்டது, நான் தான் எனது தவறு செய்தேன், என் விருப்பத்திற்காக நான் அவரை அழைத்தேன், நிர்பந்தமாக, நிச்சயமாக அவர் உண்மையாளர்கள் ஒருவராக இருக்கிறார் என்ற செய்தியை சொல்கிறார். பிறகு யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்றாங்க, அதுதான் நான் அவர் அறிவதற்காக, நிச்சயமாக நான் யாருக்கும் துரோகம் செய்யவில்லை, என்னுடைய எஜமானனுக்கு நான் துரோகம் செய்யவில்லை என்பதை அவருக்கு புரிய வைப்பதற்காகத்தான் எனது இப்படி ஒரு கேஸ் நடத்தும்படி நான் சொன்னேன். நான் அவருக்கு எந்த மறைவிலும் நான் செய்யவில்லை. இன்னும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நல்வழிப்படுத்த மாட்டான் துரோகிகளுடைய சூழ்ச்சியை
அல்லாஹ் ஒரு காலமும் என்னது நல்வழிப்படுத்த மாட்டான். எப்படி நீங்க இவ்வளோ தூய்மையாக நடந்துக்கிட்டீங்க? இன்னும் நீங்க தூய்மையாக நடந்துக்கிட்டதுக்கு தனக்கு எந்த கிரெடிட்டும் அவர் சொல்லல. நான் தூய்மைப்படுத்த மாட்டேன் எனது ஆன்மாவை, நான் எல்லா தவறுலேருந்து தப்பிச்சுட்டேன், என்னை போல ஒரு ஆள் இருக்கான்னு வீரவசனம் எல்லாம் இங்க யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் பேசல. என்ன சொல்ல, நான் தூய்மைப்படுத்த மாட்டேன் எனது ஆன்மாவை அப்படின்னா நான் ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஆளுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். நிச்சயமாக எல்லா ஆன்மாவும் சரி அதிகமாக தூ- தூண்டக்கூடியதாக இருக்கிறது. பாவத்தின் பால் தான் குண்டும்படி என்னது அல்லாஹ் எல்லா ஆன்மாவையும் வைத்திருக்கிறார். யாரை தவிரவே யாருக்கு அல்லாஹ் ரஹிம ரப்பி, யாருக்கு அல்லாஹ் அருள் புரிந்தானோ, எனது இறைவன் அருள் புரிந்தானோ அவர்களை தவிர. இப்ப அந்த அருள் புரிந்தவருடைய கூட்டத்தில் நான் இருந்ததுனால இந்த தவறுல நான் தப்பிச்சிட்டேனே தவிர, தவறு என்னின் மூலமாக இது நடக்கவில்லை, என்னுடைய ஆளுகையின் மூலமாக இது நடக்கவில்லை என்பதை இங்கே படம்பிடித்து காட்டுகிறார். எனது இறைவன் நிச்சயமாக, எனது இறைவன் மகா மன்னிப்பாளனாக இருக்கிறான், பெரும் கருணையாளனாக இருக்கிறான். யா, somebody can listen now.